नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु माने आउ थे आपण मानकु त्राणकर्ता जीशु ख्रीष्ण नाम आपण मानकु स्वागत जनावछु। आमे साहब स्कूल पाठ पढ़ा पूर्वे आज विषय वस्तु है मंडली रे पाप एवं मुख्य वचन लिखाई प्रथम कंती 6:19 एवं 20 यह पढ़िया पूर्वे आमे छोट प्रार्थना करवा। आम मध्य अच्छा भाई आमोस आपन को स्वागत जनावछु। धन्यवाद से सर। प्रकार थैंक यू भाई सर, थैंक यू सो मच। पावलो नमस्कार आपन समस्त। जनावछु। आसंतु आज पाठ आरंभ करिया पूर्वे आपन जने प्रार्थना करिवे। आसंतु प्रार्थना करवा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तुम्हारे महापवित्र नाम को धन्यवाद देउछि। एते बेले आम्हान को तुम्हारे से वाक्यर गभीरता को जीवा निमंते आलोचना करबा निमंते सुयोग देयछ। एही वाक्य जे तुम्हारे से पवित्र आत्मा द्वारा परिचालित है आम आलोचना करि परबो एवं जो माने शुणुछंती देखुछंती से माने मध्ये जेपरि आशीर्वाद पाई परिबे एवं आत्मिक अभिवृद्धि होई परिबो। एथिपाई समस्त को आशीर्वाद करो। यही अल्प निवेदन प्रिय प्रभु जीशु का नाम मागु अछि, आमेन। आमेन। आमीन। मंडली रे पाप जदि आमे देखिवा पुरातन मंडली रे सेठी की प्रकार पाप आरंभ हैला कि पुरातन मंडली रे मध्य पाप की प्रकार प्रवेश कला ता विषय साधु पाउल लिखुछंती। यह गोटे स्पंज सहित तुलना करते। थरे गोटे स्पंज जदि कोठी पकेलु माने से कौन हे पानी को टाणिबो मैला को टाणिबो सब गोटे को टाणिबो आउ टाणिला परे एटा संपूर्ण भावे जाए नहीं, संपूर्ण भावे यह जाए नहीं। हे जोगु वर्तमान ख्रीष्टीय मंडली नूतन आरंभ पूर्वे परे मध्य कौन है धीरे धीरे जो पानी प्रथमे थिला मलिन पानी प्रथमे थिला से पानी गुड़ाक एवं मध्य से गुड़ अच्छी मंडली रे से जो कौन हुए समस्या आरंभ हुए। यही जो पुराना पानी जो कौन हो समस्या आरंभ हुए। ख्रीष्टीय मंडली आरंभ मध्य वर्तमान पर्यंत समस्या सम्मुखीन होइछि। आमे देखिलु जदि देखिबा प्रथम करंती 1:4 पर्यंत मंडली रे भाग विभाग विषय देखिलु। तापरे आमे देखिबा मंडली रे प्रथम करंती 5-7 पर्यंत जोटा वर्तमान पढ़िया जाउछु सेति कोन जौनी जो कोन कहते जोन अन्य विवाह बेश्या काम मूर्ति पूजा मकद्दमा यही विषय रे साधु पाउल लिखुछंती प्रथम करंती 5-7 पर्यंत। जेते बेले एई जो समस्या मंडली रे आसे कौन हुए समस्या हुए से समय कौन दरकार विश्वास दरकार। हेले प्रिय भाई पाउल वर्तमान आमे देखुछु स्वर अमिलिबा विश्वास एवं अभ्यास विषय कि प्रकार जे स्वर अमिलन होइछि से विषय टिके आपण संक्षिप्त भाव कहि परिबे। थैंक यू सर। रियली आम विश्वास जदि आम काम सहित मिसुनी आम विश्वास आम अभ्यास आम विश्वास कौन करूँ आम कि कार्य करूँ तालमेल ना तेबे आम ख्रीस्टान जीवन बहुत माने भयंकर हो आम कहे ये किसी एपरी विषय अच्छी जोटा पाउल को बहुत कष्ट लगी जोटा मंडल घटुची। जदि आम देखिपर गोटे बह गोटे पवित्र अटे से स्वामी स्त्री मध्य संपर्क आ से बह जदि बाहर जदि किसी घटना घटी स्त्री बा माँ जदि पुओ सहित संपर्क रखिबो केते कदर्य हम कि बापा दी झील सहित रखिबो केते कदर्य हम यही जो संपर्क आम देखिपारे मंडली मध्य घटी जोटा प्रथम कोरिन्थियो 5 पढ़िया माने सेठी लिखा है जे जड़े व्यक्ति जड़े साबत माँ सहित संपर्क रखिछंती जोटा मंडली रे गोटे भयंकर परिस्थिति आनी आ पाउल से विषय प्रकाश करती से जो परिवार आम देखिपारे बहुत धनी व्यक्ति परिवार आम प्रथम कोरिन्थियो 5 खोलिबा गोटे पद देखी प्रथम 5 एठी 1 रे लिखा अछि प्रकृति शुणा जाउछि जे तुमान मध्य व्यभिचार अछि आ एपरि व्यभिचार जाकि विजाति मानक मध्य सुधा हुए नाही एपरि जणे आपणा पितार भार्या को रखी अछि खाली सेतिक नुह आ पुणी जे यही कर्म करेछि से तुमान मध्य दूर कर जे एतिमते शोकार्त नहीं बरं गर्व मध्य करोछि केते भयंकर विषय ना भूल करछंती भूल को बुझिया बड़े भूल को बुझिकी भूल को छाड़िया बदल से भूल पर गर्व करवा केते बड़ भयंकर विषय ये से पद देखिपारे ये जो व्यक्ति देखुचे से धनीर परिवार अटंती
बहुत लोक धनी लोक हाँ से तो टाइट अधिक दौर से धनी अच्छी किसी कहीपर ना बोली बेले बेले किसी कहती ना कितु सेटा केते विपद आड़ को नौ प्रथम 5:1-2 लिखा अच्छी चर्च सदस्य यीशु विषय देखिए केते भयंकर विषय आड़ को नौ चर्च रे जो व्यभिचार जो कलंक केते माने पाप आड़ को नहीं जाऊँगी केते विधर्म को नहीं जाऊँ वर्णना करुँची एटी जदि सुंदर लिखा अच्छी प्रथम कर 6:12 लिखा अच्छी प्रथम 6:12 एठारे पर लिखा अछि समस्त विषय साधन करने को मोहर स्वाधीनता अछि किंतु समस्त विषय हितजनक नुहे समस्त विषय साधन करने को मोहर स्वाधीनता अछि किंतु मु कौनसी विषयर बशीभूत हेबी नाही। प्रथम कंती एक प्रथम कर 5:2 तो 6:12 हाँ 5:2 पुणी जे एही कर्म करी अछि से जेपरि तुमनको मध्यरु दूर करा जाए एथि निमंते सकार तो न होई बरं कि गर्व करूअछ। केते दुख विषय ना पाउल निरंतर कहउछंती व्यभिचार मनोभाव परिवार मध्य सांघातिक अटे मंडल मध्य सांघातिक अटे आउ जे काम करुछंती केते विपद आड़ जाउछि मंडली ता बुझिया आवश्यक अछि बरं सेटा को न बुझी आउ जदि गर्व करिवो सेटा भूलटा को ठीक अछि कहबो ता कदर्य अटे। इवन पुरातन नियम मध्ये हम देखि पाछि लेविटिक्स रे तुमे तम बाबांकर आवरण बा माने विषय अलगा न कर मांकर सेटा न कर पुओ को झियो को सेटा दिया जायछि सेटा पाप अटे प्रभु प्रकाश करछंती। हेले एठी जोड़ा आपण कहले बहुत ठीक कहले विषय वस्तु है भूल तो करुछंते सर। द्वितीय कथा भूल करी मध्य से मन को अनुताप नहीं गर्व करुछंते तांके सेथिरे संतुष्ट अछंते आहा कौन हे जीवो संतुष्ट अछंते निजर पाप को स्वीकार करने को तांके चाहू नांती एवं मंडलीर जो पाप घटी से पाप को बाहर करिया से माने चाहू एथिरे समस्या कौन से विश्वास एवं से अभ्यास रे फरक आसुछि से विश्वास से कौन कहबे कार्य रे फरक आसुछि तापरे आ गोटे जिंस एई जो विषय कहूछि माने मंडली को भांगुछि। तृतीय विषय এই जो भूल किए करिछि मंडली रे जे बड़ नेता भावे हेई पारे प्राचीन हेई पारे धनी व्यक्ति हेई पारे जने कोन कहबे इन्फ्लुएंशियल मेंबर प्रभावशील व्यक्ति जेतेबेले ए भूल करे हेले कोन हबंती जदि से लोकटा को आमे किछि करबा हेले कोन हबो आम मंडली रे कोनसी क्षति हेई पारे से जुग ना कोन कोनती घोड़े दिया ओवरलुक देखा नहीं से अब कौन होची आमर विश्वास कौन क्षति माने विश्वास गोटे साइड एवं अभ्यास एठी मिलन हो नै जदि हम देखिबा ए समस्या केतोल आरंभ होईची मंडली आरंभ आज मध्य नेता माने बोले जदि से माने बड़ दशमांश दियंती शिक्षित लोक अछंती कोन जदि कोन सी प्रभावशाली लोक अछंती ताके कोन कले मध्य मंडली लोक माने किछि कहि पारु नाहंती काहे कि मंडली रो सेमानकर सहाय्य आवश्यकता अछि किंतु एठारे परमेश्वर कोन कहूछि से प्रकार लोक पई एबे जो पढिले प्रथम कंत्य 6:12 जहा कले मध्य ठीक अछि से प्रकार कौन जहा कले मध्य ठीक अछि। वर्तमान आमे गुरुत्व करिया निहाय दरकार कौन माने मंडली बड़ विश्वास बड़ एवं विश्वास पाए मंडली पाए केही मध्य बड़ नाई ए विषय आमे मन रखिया पड़ियो। अच्छा भाई आमोस आमे वर्तमान देखिलु तापरे कलंक विषय मंडली केतला कलंक एई कलंक विषय रे साधु पाउल निर्देश बहुत गभीर भावे किछि गोटे कहबा चाहउछंती एई विषय रे टिके संकेत बुझांतु। धन्यवाद सर ए सुजोग देथिबारु निश्चित भाव रे जो परिस्थिति वर्तमान पाउल सारंग ठार आमे सुनवा पाइलु जे ता गोटे गंभीर परिस्थिति आ एडा मंडली को कलंक करुथिबा परिस्थिति हेले एई गंभीर परिस्थिति को जिते आम समाधान करने चेष्टा करूँ गोटे बहुत कष्टकर विषय ये प्रेरित पालकों कष्टकर विषय बोली कहते किंतु आमको गोटे विषय मन रखार अच्छी जे आमर लक्ष्य हूँ
ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ବା ପୁନର୍ବାର ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ହେଲେ ଏଇ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାଙ୍କେ କିଛି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମ କୋରିନ୍ଥୀୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା 2ରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି 5 ପଦ ପଢିବା ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୈତାନର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜରୁ ଦୂର ମଧ୍ୟ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲିକି ଆମେ 9 ଏବଂ 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏତିକି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କଠୋର ଶବ୍ଦ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କଲେ? କାରଣ ଏଇ ସମସ୍ୟା ସେତିକି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଆଜିକା ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଏପରି ଶୁଣିବା ତାହେଲେ ହୁଏତ ତାହା ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ଅନନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଯାହା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଘଟିଛି। ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବାହାର କରିଦିଅ ତାହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏପରି ଅନୁଶାସନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେ ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୈତାନ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଶୈତାନ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି? ୟାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ତାର ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ନ ରଖିବା ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଲେଖା ଅଛି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ବା ଏବେ ବି ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆମେ ମିଳିମିଶି ଖାଉ ତାହେଲେ ଆମ ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ଅଛି। ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ଥିଲେ ହିଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଉ। ତ ଆମର ମନୋଭାବ ତାଙ୍କ ପରି ନ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ନ ଆସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ, ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଏହା କରିଲେ ସେମାନେ ହୁଏତ ନିଜେ ଅନୁତାପ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ହଁ, ମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯେପରି ତାଙ୍କେ ଶିଖିବେ, ସେ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଅନୁଶାସନ ଦିଆହେଇଛି ଯେପରିକି ତାଙ୍କେ ମନ ଫେରାଇକି ଆଉଥରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବେ। ଭାଇ ପାଉଳ, ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମଣ୍ଡଳୀର ମଣ୍ଡଳୀୟ ପରିଚୟକୁ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବା? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। এই বিষয়ে ଆପଣ ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ କୁହନ୍ତୁ। ରିଲିଜନ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଟୁ, ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଯାଏ ଯେ ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିଚୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନଯାପନ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଦଳରେ, ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ବଦଳରେ ଆମେ ବାହାରେ ଯାଇଥାଉ। ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥାଉ, କଚେରୀ ଯାଇଥାଉ, ତାଙ୍କୁ ଟାଣିଥାଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ବଦନା ହେବା ସହିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ବଦନା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖିଥାନ୍ତି, ତମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଏମିତି, ତମ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏମିତି ହେଉଛି ସେମିତି ହେଉଛି। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ତା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ବିଷୟ। ତେଣୁ ପାଉଲ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚର ପରିଚୟ, ଯେଉଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅଛି, ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ପାଉଲ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପଦ ଦେଖେଇବି ମୁଁ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟର ଏଇଠି ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 6 ପଢ଼ିବା, ଲେଖା ଅଛି ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ଥିଲେ ସେ କି ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ସାଧୁ ନିକଟକୁ ନ ଯାଇ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସାହସ କରେ। ଆମେମାନେ ସାଧୁମାନେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବା, ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସଲ୍ଭ କରିବା, ସେଇଟା ଭଲ ବିଷୟ ଅଟେ, ସବୁଠୁ ଖରାପ ବିଷୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ତୁମେ ବିଚାର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛ, କାହିଁକି ତୁମେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଉଛ, କାହିଁକି ତୁମେ କଚେରୀ ଯାଉଛ? ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଅବା ସାଧୁମାନେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବାକୁ ତୁମେ ଜାଣ ନାହିଁ, ଆଉ ଜଗତ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ବିଚାର ହେବ, ତୁମେ ଏଇ ସାଧାରଣ କଥା ସବୁ ବିଚାର ନ କରି ତୁମେ ବାହାରୁ କାହିଁକି ଯାଉଛ? ସୁନ୍ଦର ପାଉଲ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ, ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଘଟିଲେ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ବାହାରେ ସେସବୁ ବିଷୟ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ କଥା ହେଇଯାଏ। ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ବି ବଦନାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବି ନାମ ଖରାପ ହୁଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଖରାପ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ହେଇଯାଏ। ପାଉଲ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ସାର୍। ଠିକ କହିଲେ। କେତେ କୋଉ ଜିନିଷରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯାଆନ୍ତି?
ଆଉ ମକଦ୍ଦମା ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଏ ଆଉ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯାଆନ୍ତି କ'ଣ ଦୁଇ ତିନିଟା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କରି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଏ ପ୍ରକାର ଆସେ ଯେ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ପରିବାର ମାନେ ମୁଁ କହିବା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଅଜାତି ବା ବି ଜାତି ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯାଇକି ଆମେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ଯଦି ଏମିତି କରୁଛୁ ଆମର ପରିଚୟକୁ ଆମେ ହରଉଛୁ ଆଉ ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆମେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ ପରିହାସ କରନ୍ତି ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀର ପରମେଶ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି এই ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ହିସାବରେ ଆମର ଭାବନା ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ଅଛି ମୁଁ ଜଣେ ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶରୀର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଯଦି ଏ ଅଙ୍ଗ ଯଦି ଦୁଇଟା ଅଙ୍ଗ ଯଦି ତାଙ୍କେ ଝଗଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ହେଲେ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୁଏ ହେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସବୁ ହେଲେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଏହା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଥିୟ 6:6 ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଲେଖା ଜାଣିଛ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଳିନ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଯୋଉଟାକି ଯୋଉଟା ସେ ମୂଳରେ ସେ କ'ଣ କହିବେ ଡ୍ରେନେଜରେ ପଡ଼ିଥିବ ଆଉ ଯୋଉଟା ପୁରା ମଇଳା ଅଛି ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଶୁଖେଇବା କ'ଣ ହେବ ସେଥିରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବ ନା ସୁଗନ୍ଧ ଆସିବ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବ ଯଦି ଯୋଉଠି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଅଛି ଲୋକମାନେ ଆସିବେ କି ନାଇଁ ହେଲେ ବଢିଆ କରି ସାଧୁ ପାଉଳ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ତମମାନଙ୍କ ଗୁଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ପରି ତମ ପାଖକୁ କିଏ ଆସିବ ଏଥିରେ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିକି ମୁଁ ଜଣେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମୋର ବ୍ୟବହାର ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଏ ଚିପ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ବିହେଭିୟର ଶସ୍ତା ପରିମାଣରେ କ'ଣ ମୋର ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ନାହିଁ ସମସ୍ୟାରେ ଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଝଗଡ଼ା ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିକି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନାଗରିକ ଭାବେ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ପୃଥିବୀରେ ରହିପାରିବା ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ପଳେଇବ ଯୌନ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଯୌନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ବ୍ୟଭିଚାର ସବୁ ଘଟୁଛି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହାକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର କହୁଛୁ ସାଧୁବାଳ କହୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଡାକିକି ଏହାକୁ ସମାଧାନ କର ଯେପରିକି ମଣ୍ଡଳୀର ପରିଚୟ କ'ଣ ହେବ ସୁରକ୍ଷା ରହିପାରିବ ଆଚ୍ଛା ବାବୁ କ'ଣ କହିବେ ଆମୋସ ବିଶେଷ କରି ଯୌନ ପ୍ରତୀକ ନା କ'ଣ ଅନୈକତା ଯୌନ ଅନୈକତା ମାନେ ଯୋଉଠିକି ବ୍ୟଭିଚାର ଚାଲିଛି ଯୋଉଠିକି ପରସ୍ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କି ପୁରୁଷ ଭିତରେ ନହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସାଧୁ ଭାଇ ପାଉଳ କହିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର ଅଲଗା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମିଳିକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିତ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଏଇଟା ବ୍ୟଭିଚାର କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଯୋଉ ପାଉଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପରିବାର ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟିଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଶ୍ଚୟ ବଦନା ହେବ ହେଲେ ଏଇ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କରି ଯୌନ ଅନୈକତା ବିଷୟରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଏହାକୁ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା ଯେପରିକି ମଣ୍ଡଳୀରେ ନ ଘଟିବ ଏଥି ବିଷୟରେ ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯେ ଆମର ସମସ୍ୟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ସମାଧାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ 4:1-8 ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଥିରୁ କିପରି ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ୟା କରନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଥିପାଇଁ ଥିଲା ଯେ ମତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ଲୋକ ସେଠି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସୁସମାଚାର ପାଇଛୁ ସୁସମାଚାର ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଇ ସାରିଛି ତ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା ତାହା ଆମେ କରିପାରିବା ତାହା ଭୁଲ ନୁହେଁ ଏପରି କେତେ ଜଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଏପରି ବି ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ ଯେ ପେଟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି ଖାଦ୍ୟ ପେଟ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି ସେପରି ଶରୀର ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି ଏପରି ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଆମେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିୟ ସେଇଟା 6:13 ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଏପରି ଚିନ୍ତା କରିବା କ'ଣ ସେଇ ଯୋଉ ଆମକୁ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ତାର ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବା ଭୁଲ
ଚିନ୍ତାଧାରା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଇଂଲିଶରେ ସେଇଟାକୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ପାପରୁ, କିନ୍ତୁ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ଦିଆଯାଏନି। ଏଇଟା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତାହା ରୋମିଓ 8:2 6:18 ଏବଂ 22 ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏଠି ବୁଝିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 6:11 ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁ ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧୌତ ଅଟୁ ଆଉ ପବିତ୍ରକୃତ ହୋଇଅଛୁ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଧୌତ ଅଛୁ, ପବିତ୍ର ହୋଇଅଛୁ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ, ହେଲେ ଏପରି ଜୀବନରେ ସେପରି ପାପ କରିବା କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏଟାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯେ ଆମେ ହେଲୁ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଆମେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଏପରି ପାପ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନା। ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 1:19 ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ 20 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଆମେ କିପରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ? ପବିତ୍ର। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁ କିପରି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସବୁକୁ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଯଦି ମନ୍ଦିରରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ମନା, ତାହେଲେ ଆମର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବା ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ମନା କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ମନ୍ଦିରକୁ କିପରି ରଖିବାର ଅଛି? ପବିତ୍ର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବଢ଼ିଆ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠାରେ ପବିତ୍ର ନାହିଁ ସେଠାରେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆସିକି ବାସ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ମୁଁ ଯଦି ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି, ହେଲେ ମୋର ପବିତ୍ର ଆଲୋଚନା, ପବିତ୍ର ବ୍ୟବହାର, ପବିତ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏତିକି ନୁହେଁ, ମୋର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ମୋର ପରିବାର ଜୀବନ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବାର ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ମତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗରେ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିକି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? ଅନୈତିକତା। କୋଉ ଅନୈତିକତା? ଯୌନ ଅନୈତିକତା। ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିବାହ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅବିବାହ। ଆମେ ଯଦି ବାଇବଲ ଦେଖିବା, ସାଧୁ ପାଉଲ ବିବାହିତ ନଥିଲେ। କେତେ ଲୋକ କହନ୍ତି ସିଲେବେସି ମାନେ ବିବାହିତ ନ ହେଇକି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବିବାହିତ ନ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଗୁଁ ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ବିବାହ ହୁଅ ବା ନ ବିବାହ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯାହାକୁ ତମେ ବିବାହିତ ହେଇନ, ତାଙ୍କରି ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 6:18 ଲେଖା ଅଛି, ତମେ ଯୌନ ଅନୈତିକତାର ଠାରୁ ତମେ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? When we escape, we save ourselves. ଯଦି ଆମେ ଏଇଠାରୁ ଦୂରେଇ ପଳେଇ ଯାଉ, ହେଲେ ଆମେ କୋଉଠି ଦୂରେଇ ଯାଉ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ। ଶୈତାନରୁ ଆମେ ଦୂରରେ ପଳଉଛୁ, ମାନେ କୋଉଠି ଯାଉଛୁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଗୋଟିଏ କଏନ୍ର ଦୁଇ ସାଇଡ୍। ଶୈତାନରୁ ଦୂରେଇ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ। ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ପଡ଼ିଲେ ମାନେ ଆମେ ଶୈତାନ ହାତରେ ଫସିଗଲୁ ମାନେ ଆମ ଯୋଉ ଦେଶିଆ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି ଫସିଗଲୁ ରେ। ଥରେ ଫସିଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ବାହାରିବାର କଷ୍ଟ। ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହାତରେ ଫସିଯିବା, ହେଲେ ତାହା ଖୁସିର ଖବର କି ମାନେ ଦୁଃଖର ଖବର? ଖୁସିର ଖବର। ସେ ଯୋଗୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ତମେ କ'ଣ କର? ସେଇଠାରୁ ଦୂରେଇ ଆସ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏକଲା ଅବିବାହିତ ରହିବାର କ'ଣ ଭଲ କି ମନ୍ଦ? ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ରହିପାରିବ ରୁହ, ଯଦି ନ ରହିପାରିବ ବିବାହ କରିବା
ଭଲ କାହିଁକି ନା ନ ବିବାହ କରିକି ଯୋଉ ପାପ କରିବ ତାହା ବହୁତ ଦଣ୍ଡର କ'ଣ ହେବ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ସିଏ। ବଢ଼ିଆ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ସମୟ ହେଇଯାଉଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସମୟ। ଯୋସେଫଙ୍କ କାହାଣୀ, ଯୋସେଫଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଏ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଛି। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବିବାହିତ ନଥିଲେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଛି। ଥରେ ବିବାହିତ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିନାହିଁ। ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ହେଲା ସେ ସୁଯୋଗ କ'ଣ ବୋଲେ ଯଦି ମୋର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ମୋର ମୋର କ'ଣ ଯୋଉ କହିବେ ବଳ ଅଛି ମୁଁ ଯାହା ସହିତ ମୁଁ ରହିବି ତାଙ୍କରି ସହିତ ମୁଁ ଏଇ ଜୀବନ ବିତାଇବି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ସହିତ ମୁଁ ବିତାଇବି ନାହିଁ। ଏତେ ବଢ଼ିଆ କରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ସାଧୁ ପାଉଳ ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଯୌନ କ'ଣ କହିତେ ଅନୈକତାକୁ ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ଆଉ ଯାହାକୁ ବାହାଇଛୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲିଗଲ ଭାଇ ଆମୋସ, ୟୁ ଆର୍ ସେଟ୍ ଆସାଇଡ୍ sanctified justified ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି। sanctified ମାନେ ପବିତ୍ରକୃତ, ପବିତ୍ର ଆଉ justified ମାନେ ଧାର୍ମିକ ବିଷୟ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଦୂର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ହେଇକି ଏଇ ଯୋଉ ଅନୈକିତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦୂରରେ ରହିକି ଆମେ ଯଦି ଯେପରି ଆମର ଧ୍ୟାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ନେଇଯିବା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟମାନେ ଶିଖିଲୁ। ଦୁନିଆ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ, ସତରେ କହିଲେ ଏ ଚକ୍ଷୁ ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ଆଉ ବିଶେଷ ଜିନିଷ ଯାହା ଆକର୍ଷିତ କରେ ଯାହା ସୁନ୍ଦର। ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରକୁ ତାଙ୍କର ବୟସକୁ ଦେଖିକି କେବେ ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଆମର ପରିଚୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରିଚୟ। ଯଦି ଆମର ପରିଚୟକୁ ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ହେଲେ ଯୋଉ ଯୌନ ଅନୈକତା ବା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନିବେଦନ ଅଛି କୌଣସି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ସେହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଡାକନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ସୁନ୍ଦର ପାଠ ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ଏଇ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରରେ ରହିକି ତୁମରି ମହିମା ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍।